सारा संसारवासी को मोर हृदयतम गभीरतारू गभीर गभीर भाव सप्रेम जयजीव जनाऊँगी। आम समस्ते बुझा दरकार आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अंधविश्वास छाड़ी निज भितर शब्द शुण। प्रकृत सत्यर पथ सत्यर वार्ता देने वाला प्रत्येक हृदकंदर भितर अच्छे। तेणु आत्मा को आत्मा जो स्मरे परम आनंद भी कर आत्मा को यदि आत्मा स्मरण कर दिए ना से परम आनंद दिए। किंतु आम से परम आनंद पाइबापी आम केवे भी भावना करना। परम आनंद केते पाइबा जेते बेले आम निज भीतर शक्ति को जागृत करदेव। आपड़ एपाई जाना दरकार गोटे छोट चढ़ईर भितर जो आत्मा अच्छी गोटे असर्पा भितर जो आत्मा अच्छी गोटे हाथी भितर से आत्मा अच्छी। तेणु से आत्मा गोटे हाथी कौन करुच्ची जीवन आत्मा से शरीर भितर थिला बेले सारा जंगल को होइचई कर दउछि। गोटे बाघ भितर से आत्मा अच्छी से बाघ सारा जंगल को पूरा कंपन तैयारी कर दउछि। गोटे छोट चढ़ई से ची ची शब्द रे गुंजरण करुछि से आत्मा। आ से आत्मा असर्पा भितर अच्छी से आत्मा पिंपुड़ी भितर अच्छी। ये समस्त आत्मा से आत्मा ये संसार रे राजा भितर जो आत्मा जड़े चाषी भितर गरीब चाषी भितर से आत्मा आउ जड़े बड़ धनी भितर जो आत्मा जड़े गरीब भितर से आत्मा जड़े अमीर भितर जो आत्मा भिकारी भितर से आत्मा। मो भितर जो आत्मा अच्छी राष्ट्रपति भितर से आत्मा अच्छी। आपण भितर जो आत्मा अच्छी जड़े प्रधानमंत्री भितर से आत्मा अच्छी। किंतु यार कार्य दक्षता हूँ अलग अलग कारण जी जो प्रकार शरीर धरी जो जो प्रकार भावना करेणु ये भावनार अलग अलग कार्य हो। तेणु से आत्मा किंतु भावनार कार्यटी पूरा विशाल काय तैयारी हो। तेणु जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी जी जमी भाव भावना करे तार कार्य से प्रकार होता है। जड़े जदि कह मु गरीब मु गरीब 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 कह शेष से मरब। जदि कह मु निरोग 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 आम निरोग हो निश्चित। जदि मु कहमी मोर धन दरकार धन दरकार धन दरकार धनी भी हो। किंतु प्रकृत सीना धनी हो किंतु धनी हेले कौन हम ता पाखे सुख ना। बहुत विराट ये योद्धा हो बहुत विराट बड़ गोटे गुंडा हो गोटे विराट बड़ बदमाश हो विराट बड़ कलिया हो तार सुख आउ जड़े चाषीर सुख बहुत तफात। चाषी दिन सारा बिलरे खटे ता बाड़ी रे शस्य फलाए जहाँ खंडे मिले ताको से खाई दे आराम से शुई जाए। किंतु जड़े शिल्पपति भल निद्रा जाई पारे ना हयतो गजदंत पलंक हो पारे गोटे विराट धनी लोक से भल निद्रा ताको किए से सुनार पलंक शुची गजदंत पलंक शुची हेले भल निदटी हुए। जड़े गोटे घास गालीचा उपर गामछा पकई दे शुवा जड़े गरीब लोक जदि शुई जाए ताकू जो निद हम आ सुना पलंक भितर जदि शुईला ताकू भी सेमती निद। तेणु सबुठारु महान होउछि आम निज भावना करवा। आम जी जो प्रकार भावी नब से प्रकार तार शरीर हो तार कार्य भी
କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଦିନେ ବାରବୁଲା ଥିଲି। ମୁଁ ବାରବୁଲା ହେଇକରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ଥିଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। କାଶୀ ଯାଇଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛି, ମଥୁରା ଯାଇଛି, ଗୋପପୁର ଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିଛି। ଆଉ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲି 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 ମୁଁ ନୟାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଉପାସ ଭୋକ ରହିଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଛି। ଅନେକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଅନେକ ମାତାଜୀ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପାଦ ସେବା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ବାସିଛି, ଲୁଗା କାଚିଛି, ସବୁ କରିଛି। କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ପରେ ବୋଧେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼େ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼େ, ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ପାଇବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଛି, ଅନେକ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ପାଦୁକା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି, ସବୁ କରିଛି, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ବୋଧେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବସିଥିବା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲି, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏଇ ପଥର କାଠ ପଥରକୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ସବୁ ମିଳେ। ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଛି, ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇଛି, ବେତର ପିଠା ଖାଇଛି, ଆଉ ବେତ ପିଟିଛି, ଆଉ ଦାସୀ ଦିଆସି ବି ମୁଁ ହେଇଛି, ନିଜେ ଦାସୀ ହେଇଛି। ନିଜେ ଦାସୀ ହେଇକରି ମୋତେ ଜଣେ କେହି ପୁରୁଣା ବାଲା ଦାସୀ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆଗେ ଥରେ ଖାଲି ମିଛର ଗଡ଼ିଯା, ତାପରେ ତୋ ଉପରେ ମାଆଟା ଆସିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଖାଲି ମିଛର ଗଡ଼ିବାଟା 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦାସୀ ହେଇଛି, ମୁଦା ବି ବାଛିଛି, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲାନି। କେହି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦେବ ଦେବତା ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଥରେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଚିନ୍ତାର ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ମୁଁ ରାତିରେ ଧାରଣା ବି ଦେଇଛି, ହେଲେ ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିଛି, ହେଲେ ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ନିଜ ଭିତରକୁ ନିଜେ ଦେଖ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ନିଜ ଭିତରଟାକୁ ନିଜେ ଦେଖିନି, ଆଉ ନିଜେ କିଏ ସେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପାଇବୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅହଂ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେ ସବିତା, ଅହଂ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ହିଁ ତ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ହିଁ ତ ଈଶ୍ୱର। ଯଦି ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖିବି କ'ଣ? ମୁଁ ମୋତେ ଭାବିବି କ'ଣ? ମୁଁ ମୋତେ ମାଗିବି କ'ଣ? ମୁଁ ତ ସବୁର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାରା ସଂସାର ମାଲିକ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ମୋର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ହିଁ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁବାର ଚାହିଁବା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବନା କରିଦେବି ମୁଁ ନିରୋଗ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ନିରୋଗ? ନିଶ୍ଚୟ ନିରୋଗ। ମୁଁ ଧନବାନ। ଯଦି ଭାବନା ମୋର ବଳବତ୍ତର ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯଦି ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଅଭାବ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବନା ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୟା କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ କିଏ ସେ ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଜେ କିଏ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଜାଣିଯିବେ। ଜୟ ଜୀ।